हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कसन करवा भारतीय समाजर धार्मिक गठन विषय रे। आज आम डिस्कसन करवा भारतीय समाजर धार्मिक गठन विषय रे। रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत में बहु धर्म लोक बास करती एवं धर्म शब्दटी संस्कृत वर्ड संस्कृत रूट ध्री आसी जार अर्थ होउची एकत्र धरी रखिबा बा समस्त को गोटे सूत्र रे बांधि रखिबा। तेबे भारतीय समाज रे मुख्यतः 8 गोटी धार्मिक समुदाय बा समूह बा संप्रदाय देखा मिलता है। कौन है ना 8 गोटी धार्मिक समुदाय देखा मिलता है। सेगुड़िक है जे हिंदू, इस्लाम, ख्रीष्ट धर्म, बौद्ध, सिख, जैन धर्म, पारसी एवं जीवेश्वरवाद धर्म। तेबे चलो सेगुड़िक बहुत भल भाव आलोचना करवा। प्रथमे आमर हूँ हिंदू धर्म। हिंदू धर्म है फास्ट नंबर आमर हूँ हिंदू धर्म। हिंदू धर्म हूँ भारतर सर्वबृहत धार्मिक समूह। ओके, हिंदू धर्म बहु ईश्वरवाद उपर प्रतिष्ठित। अर्थात हिंदू धर्म रे कौन हुए ना हिंदू लोक माने बहु ईश्वरवाद अथवा बहु देवदेवी को पूजा करिथांती। तथा हिंदू धर्म रे विष्णु, शिव, दुर्गा, हनुमान, लक्ष्मी, पार्वती आदि देवदेवी को पूजा करा जाए। एवं हिंदू माने विश्वास करती जे छुआ छुआ पर विश्वास करती। आत्मार अमरत्व, कर्मफल, धर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म, आत्मार अमरत्व एसबू उपरे से माने होची विश्वास करती। एवं हिंदू मानकर पूजास्थली है मंदिर एवं हिंदू मानकर धर्मग्रंथ है रामायण, महाभारत आउ वेद। एवं 2011 मसीहा जनगणना अनुसार 79.8% लोक हिंदू धर्मावलंबी लोक भारत में बास करती। यहाँ आमर गला हिंदू धर्म। देन आम देखा हिंदू धर्म पर इस्लाम धर्म। तेज चल देखा इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म इस्लाम हूँ साधारणतः मुसलमान मानकर धर्म हूँ इस्लाम धर्म। यही धर्म आरब देश आरंभ होता। इस्लाम धर्मटा कौन होता ना आरब देश आरंभ होता। ओके, मुसलमान शासक माने हिंदू और बौद्ध लोकंकु इस्लाम धर्म ग्रहण करने को उत्साहित करुतिले। फल भारत में इस्लाम धर्मर प्रसार घटिला। कौन है ना मुसलमान शासक माने हिंदू और बौद्ध लोकों को बल प्रयोग करी इस्लाम धर्म ग्रहण करने को बाध्य करुतिले। ओके, से इस्लाम धर्मर प्रचार घटिला भारत में। इस्लाम धर्मर प्रतिष्ठाता हेले प्रोफेट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद हेले इस्लाम धर्मर प्रतिष्ठाता। एवं इस्लाम धर्मर धर्मग्रंथ है कोरान। इस्लाम धर्मर धर्मग्रंथ है कोरान आउ तांकर पूजास्थली है मस्जिद। पूजास्थली है मस्जिद। 2011 मसीहा जनगणना अनुसार कौन है ना 14.3% लोक हेले मुस्लिम भारत में बास करती। देन आम देखा जे ख्रीष्ट धर्म। ख्रीष्ट धर्म ब्रिटिश माने भारत को आसीबा परे साधारणतः ब्रिटिश माने भारत को आसीबा परे ख्रीष्ट धर्मर प्रचार घटिला प्रसार घटिला भारत में। सेंट थोमास होउचंती ख्रीष्ट धर्म को भारत में प्रचार आउ प्रसार कले। ख्रीष्ट धर्मर धर्मग्रंथ है बाइबेल। कौन है ना बाइबेल। एवं पूजास्थली है चर्च। एमाने चर्च रे जाइके पूजा करिथांती। 2011 मसीहा जनगणना अनुसार 2011 मसीहा जनगणना अनुसार कौन है ना ख्रीस्टियान होउचंदी केते प्रतिशत 2.3%। एवं केरल में अधिक ख्रीस्टियान धर्मावलंबी लोग देखा जाती ना भारतर क्यों राज्य अधिक देखा जाती ना केरल में ख्रीष्ट धर्मावलंबी लोक माने अधिक मात्रा रे देखा जाती। देन आमे देखिबा फोर्थ रिलीजन होउची सिख धर्म। ओके, सिख धर्मर लोक माने बहु संख्यार पंजाब देखा जाती। कौट देखा जाती ना पंजाब रे देखा जाती। गुरु नानक होउचंदी सिख धर्मर धर्मगुरु। गुरु नानक होउचंदी सिख धर्मर धर्मगुरु प्रा प्रतिष्ठाता। ख्रीष्टपूर्व 1600 शताब्दी रे होउची सिख धर्मर प्रचार आउ प्रसार घटितला। केते ना
ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1600 ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଶିଖ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ। ଶିଖ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ଏବଂ ଶିଖ ମାନେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୂଜାସ୍ଥଳୀ। ଶିଖ ମାନେ କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲେ 5ଟି କେ ବା ସେମାନେ ସର୍ବଦା 5ଟି କେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ନା କେଶ, କାଙ୍ଗା, ପାନିଆ, କାଛ, କଡ଼ା ବା ଲୌହ କଙ୍କଣ, କୃପଣ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣ୍ଡା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 5ଟା ଚିହ୍ନ ବା ସିମ୍ବଲ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଖ ଧର୍ମର ଲୋକ। 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ 1.72% ଲୋକ ଶିଖ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଟନ୍ତି ଯାହା ଭାରତରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 5th ରିଲିଜନ୍ ଆମର କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। 5th ରିଲିଜନ୍ ଆମର ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ପ୍ରସାର ଘଟିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ କିଏ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ଭାରତରେ ନା ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର 2ଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହୀନଯାନ ଆଉ ମହାଯାନ ହେଉଛି 2ଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଅହିଂସା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ସେମାନେ ଅହିଂସାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଜାତି ପ୍ରଥା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଅହିଂସା ଥିଲା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଜାତି ପ୍ରଥା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଭାରତରେ 0.7% ଲୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ଭାରତରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପର ରିଲିଜନଟା କ'ଣ ନା ତାପର ରିଲିଜନ ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମ। ଓକେ, ତାପରେ ହେଲା ଜୈନ ଧର୍ମ। ତ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମହାବୀର ଜୈନ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାବୀର ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ଭାରତରେ। ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଲୋକ ଭାରତରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଜୈନମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଜୈନମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପାଖାପାଖି ମିଶିଯାଏ। ଜୈନମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଦିଗମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ୱେତାମ୍ବର। 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଜୈନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 0.37% ଲୋକ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ଭାରତରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 7th ରିଲିଜନ୍ ହେଲା ପାର୍ସି, ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ ଅର୍ ପାର୍ସି। ଆମେ ଦେଖିବା ପାର୍ସି ରିଲିଜନ୍ ଅର୍ ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ। ପାର୍ସି ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ପାର୍ସିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ହେଲା, 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ। ଏବଂ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଶାଗୁଣାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ନିଃଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚ ଗମ୍ବୁଜ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ଯଦି ଅଗ୍ନି ଆଉ ପାଣିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ତେବେ ସେସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାର ମୃତ ଶରୀରକୁ ନ ଜାଳି ଅଗ୍ନିରେ ନ ପୋଡ଼ି ବା ମାଟିରେ ନ ପୋତି ବା ନଦୀରେ ନ ଭସାଇ ତାକୁ ଶାଗୁଣାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ପାର୍ସି ରିଲିଜନ୍। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଜୀବେଶ୍ୱରବାଦ ରିଲିଜନ୍। ଜୀବେଶ୍ୱରବାଦ ବା ଆନିମିଜିମ୍। ଜୀବେଶ୍ୱରବାଦ ସାଧାରଣତଃ ଜନଜାତି ସମୂହରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜନଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ପଦ୍ଧତି ବା ଜନଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱାସ।
जनजातिर ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବେଶ୍ୱରବାଦ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି ପଥର, ଗଛ, ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତରେ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପଦ୍ଧତିକୁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ତଥା ଗଛ ଆଉ ପାହାଡ଼କୁ ପୂଜା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ବା ସବୁ ବିପଦରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାୟତଃ 25ରୁ 30 ନିୟୁତ ଲୋକ ଜୀବେଶ୍ୱରବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏହି ଇଏରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହେଉଛି ଭାରତର ରିଲିଜିୟସ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବା ଧାର୍ମିକ ଗଠନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ।